سندھ سے آئے ہیں, اڈیالہ جیل میں موجود ہیں. سر آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک سینیٹر فیصل واڈا جو دھمکیاں دے رہے ہیں آج کل, ان کو کیا کہیں گے اس اڈیالہ جیل سے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, فیصل واڈا جو ہے اس وقت پوری طرح پاگل ہو چکا ہے. وہ جیسے ایک پاگل کتا ہوتا ہے نا, جو ہر کسی کے پیچھے بھونک رہا ہوتا ہے, اس کو کاٹنے کے چکر میں ہوتا ہے. فیصل واڈا کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں, وہ ایسا بندہ ہے, میں اس کو چیلنج دیتا ہوں, وہ صرف 2 منٹ کے لیے بغیر سیکیورٹی کے نکل جائے, میں اس کو مان جاؤں. اور فیصل واڈا کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں, ہمارے کراچی کا رہنے والا ہے. وہ اتنا ڈرپوک ہے, اس بندے نے الطاف حسین کو اپنا باپ کہا تھا. تو اب میں آپ کیا بولوں اس فیصل واڈا کے بارے میں کہ یہ کیا چیز ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو اس کے گھر والے بھی نہیں مانتے. شکریہ سر. آپ فوجی جی ایچ کی ادھر سب لگے ہوئے ہیں. میں فوج کی عزت کرتی ہوں. فوج ہے تو پاکستان ہے, پاکستان ہے تو فوج ہے. فوج ہماری, پاکستان ہمارا, عوام ہماری, عمران خان ہمارا. ہم نے کبھی فوج کی مخالفت نہیں کی. ہمیشہ عمران خان نے کہا میں اپنی پاکستان کی بہادر فوج دیکھنا چاہتا ہوں. فوج ہے تو ہم ہیں, ہم ہے تو ہماری پیاری فوج ہے. میڈم آپ نے جس طرح کہا کہ پاک فوج ہماری فوج ہے, پوری قوم اسی نعرے کے ساتھ کھڑی ہے میڈم, لیکن کچھ قوتیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستانی عوام اور فوج کے درمیان لڑائی کرانا چاہتے ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ وہ پاکستان کے مخالف ہو گئے. ہمیں خود عقل کرنی چاہیے کہ ہم نے کیا فیصلے کرنے ہیں. پاکستان ہمارا, فوج ہماری, عمران خان ہمارا. فیصل واڈا نے کہا ہے کہ کسی کا باپ بھی یہاں پہ نہیں پہنچ سکتا, کیا کہیں گے ان کو آپ؟ میں کہوں گی کہ فیصل واڈا جو فیصلے خود سلوبی سے ہو وہی بہتر ہوتے ہیں پاکستان کے لیے. سب کو ریحانہ ڈار صاحب اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں اس وقت, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ایکس ایم این اے ہیں سیف الرحمان صاحب, آپ اڈیالہ جیل پہنچے ہیں. خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے, آج پھر راستے بند ہیں نفریہ طرف, بلکہ پورا بازار بند کیا گیا ہے. کیا لگتا ہے آج ملاقات ہو جائے گی؟ اگر نہیں ہوتی تو کیا وجہ ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت؟ یہ فسطائیت جو برپا کی گئی ہے, ایک تو ان کو بڑا واضح پیغام ہے کہ عمران احمد خان نیازی ایک حقیقت ہے جو اڈیالہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے آپ نے حبس بیجا میں رکھا ہے. کیونکہ پاکستان کے قوانین تو آپ مانتے نہیں ہیں, 26ویں 27ویں اور پتہ نہیں کتنی ترمیمیں آپ کرتے رہے. آپ جتنی ترمیمیں کر لیں, عمران خان ایک حقیقت ہے, عالم اسلام اور پاکستان کے نوجوانوں کی امید ہے, پاکستان کا مستقبل ہے. آپ نے پاکستان کی امید اور مستقبل کو اس اڈیالہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے ناکردہ گناہوں میں. اس کی نہتے بہنیں ہر منگل کو اور اس کے وکلا ہر جمعرات کو یہاں آتے ہیں. لیکن آپ کی یہ فسطائیت سے بھرپور یہ ریاستی دہشت گردی, جس کے ذریعے آپ تحریک انصاف کے عام ورکر نوجوانوں کو اور اس کے خاندان کے لوگوں کو نہ تو ملنے دیتے ہیں. میں خود عدالت تک گیا ہوں اور میں نے عدالت سے باقاعدہ طور پر آرڈر دیے گئے ان کو کہ آپ ان کی ملاقاتیں کروائیں. ان کی بہنوں کو نہیں ملوایا جاتا. اور تحریک سر آپ نے جیسے عدالتوں کی بات کی, یہاں پہ عدالتیں تو نہیں چلتی, لیکن آپ کا تعلق سندھ سے ہے, کراچی سے ہے. فیصل واڈا نے دھمکی دی تھی کہ آج اڈیالہ کوئی نہیں آئے گا, پھر لوگ پہنچ چکے ہیں. کیا پیغام دیں گے اڈیالہ سے فیصل واڈا کو؟ فیصل واڈا صاحب ہمیں جانتے ہیں اور ہمیں پہچانتے ہیں, اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ یہ تحریک انصاف کے ورکر جب اڈیالہ کی کال آتی ہے تو یہ پہنچتے ہیں اور ہر جگہ کھڑے رہتے ہیں. میں تو ایک مرد ہوں, یہ خواتین دکھائیں ہماری بہن, یہ کراچی کی ہیں اور وہاں سے پہنچی ہیں یہ. تو واڈا صاحب آپ کو بڑا واضح پیغام ہے کہ عمران خان آپ کے لیول کا کام نہیں ہے. عمران خان عالمی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرایا ہوا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے, مظلوموں کی بات کرتا ہے. عمران خان اس سسٹم سے بہت بڑا ہو چکا ہے. تھینک یو سر. عمل تھا ہمارا. سہیل آفریدی کے لیے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ ایک مہذب معاشرے میں وہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے. وہ 4.5 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہے وہاں پہ, وہاں کا چیف ایگزیکٹو ہے, الیکٹڈ ہے, 90 ووٹ اس کو اسمبلی سے پڑے ہیں, سب سے زیادہ میجورٹی والا وزیر اعلیٰ ہے. اگر اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہوں گے تو ہم معافی کا مطالبہ تو کریں گے. ہمیں مایوسی ہوئی ہے, ہم مذمت کرتے ہیں اس پریس کانفرنس کی. ہم ان سے یہ ابھی دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. آپ کی جو ٹرولنگ ہو رہی ہے, آپ خیبر پختونخوا کے جو جذبات کے ساتھ انہوں نے کھیلا ہے, خیبر پختونخوا کا آپ یہ کیمرہ لے کے جائیں, ایک ایک نوجوان سے پوچھیں
وہ اس کی مذمت بھی کرے گا, وہ معافی کا مطالبہ بھی کرے گا. تو ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ جی معافی تو ان کو مانگنی پڑے گی اس رویے پہ, ان الفاظ پہ جو انہوں نے استعمال کیے. اور یہ ہے کہ کل رات کو آپ کے ایک سینیٹر کے گھر پہ فائرنگ ہوئی, حملہ ہوا, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بالکل جتنی مذمت کی جائے کم ہے. مطلب وہ اس کی فوٹیج ہمیں مل جانی ہے. 25 لوگوں کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 25 لوگ آئے ہیں اور انہوں نے فائرنگ بھی کی ہے, اور وہاں پہ ایک ہمارا ان کے ایک چوکیدار بھی زخمی ہوا ہے. وہ دیوار پلانگنا چاہتے تھے وہاں سے, تو اندر سے انہوں نے ایک فائر بیک کیا ہے تو انہوں نے دیوار نہیں پلانگی. تو یہ جو لاقانونیت ہے, جو غائب کرنے والا کلچر ہے, یہ اب ختم ہونا چاہیے. ایک جمہوری ملک ہے, اس کو بنانا ریپبلک نہ بنے. اب کچھ لوگ جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے بیانیے کا وزن اٹھا رہے ہیں. دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ خان کے بیانیے کا وزن زیادہ ہے, لیکن ہم اٹھائیں گے, ہم نے اٹھایا ہوا ہے, اور جتنی اس کی مذمت جائے کم ہے. ہم تفتیش کر رہے ہیں, اور جو بھی اس میں ملوث ہوگا اس کو کٹہرے میں لائیں گے. MNA ساجد محمد ہمارے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے. سر آج ملاقاتوں کا دن ہے, خان صاحب کی بہنیں یہاں پہ پہنچی ہیں, کارکنان پہنچے ہیں. سر کیا لگتا ہے آج ملاقات کی اجازت مل جائے گی؟ میرے خیال میں جس طرح ان کا رویہ تھا تو اجازت ملنے کا تو امکان نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. انشاءاللہ جس طرح کی بھی قربانی انشاءاللہ ہم دیں گے. ہم اپنے لیڈر اور اپنے لیڈر کی بہنوں کو اکیلا انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. سر کیا وجہ ہے اتنا جو حالات بن چکے ہیں, دونوں اطراف سے جو ہے نا گرما گرمی ہے بہت زیادہ, معاملات بہتری کی طرف نہیں جا رہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس دو راستے ہیں, ایک ہے مفاہمت کا, ایک ہے مزاحمت کا. سر مزاحمت بھی کر لی, مفاہمت کے راستے ہی سارے بندے, تو کیا حکمت عملی ہے خان صاحب کو باہر لانے کی؟ اور جس طرح اسپیکر صاحب نے کل ہمیں دعوت دی کہ آپ مذاکرات کریں, تو یہ خان صاحب نے راجہ ناصر صاحب کو اور ہمارے چغزئی صاحب کو اختیار دیا ہے اگر وہ مذاکرات کرنا چاہے. لیکن ان کا ڈر آپ کو نظر آ جائے گا. آپ اس دکانوں کو دیکھ کے ان لوگوں کے چہروں پہ آپ ڈر کو دیکھ لیں, اور دوسری طرف عمران خان کی بہنیں جو شیرنیاں ہیں ان کے چہروں پہ آپ کانفیڈنس کو دیکھتے تو آپ کو خود بہت نظر آ جائے گا کہ انشاءاللہ تحریک انصاف کے ورکر بھی کھڑے ہیں, عمران خان کے بہنیں بھی کھڑے ہیں, اور جتنے پارلیمنٹیرین ہو سب عمران خان کے بہنوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. سر کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا, آپ موجود تھے وہاں پہ؟ بالکل. سر کل کسی رہنما نے پاکستان تحریک انصاف کی یہ شکایت کی ہے کہ ہمیں عمران خان کا جو بیان باہر آتا ہے اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے, یہ وہ, اس خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے اس طرح پارلیمانی پارٹی؟ عمران خان اس ملک کی انشورنس پالیسی ہے, اس کی بیان سے میرے خیال میں یہاں سیاست مضبوط ہوگی, یہاں جمہوریت مضبوط کی. اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی پارلیمنٹری میٹنگ میں. یہ باہر لوگوں کی افواہیں ہیں. یہ جو فیصل واڑہ جن کی بڑی منہ ہے, اس طرح کی لوگ, انہیں جو بکواس کیے تھے کہ کوئی بھی نہیں آئے گا. ہم پارلیمنٹیرین بھی آ چکے ہیں اور ہمارے ورکر بھی آ چکے ہیں. انشاءاللہ یہاں ہمارا کوئی بھی ہمارا راستہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. سر اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر کیا حکمت عملی آپ لوگوں؟ ہماری یہی احتجاج ہے. جمہوری قوتوں میں ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ جمہوری انداز میں ہم احتجاج کر سکتے ہیں. پارلیمنٹ میں بھی ہم احتجاج کریں گے اور ادھر بھی انشاءاللہ ہم احتجاج کریں گے. شکریہ. لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر ہیں اور ٹکٹ ہولڈر ہیں اعظم خان نیازی صاحب, اڈیالہ جیل پہنچے. سر آج پھر فیملی یہاں پہ پہنچی ہے, آپ نے دیکھا کہ راستے بند ہیں, ناکے لگائے گئے ہیں, آپ یہاں پہ پہنچے. سر آج پھر ملاقات کی اجازت نہیں ملتی تو کیا کہیں گے, کیا حکمت عملی ہوگی آگے آپ لوگوں کی؟ دیکھو جی, ملاقات کرانا تو ایک بنیادی حق ہے. اب فیملی کو نہیں ملا رہے, اس سے زیادہ بدماشی یہ کیا کر سکتے ہیں. اب یہ اس طرف لا رہے ہیں ہمیں کہ ہم ان سے لڑ پڑیں. خان نے ہمیں سکھایا کہ پرامن رہو, اب ہم سے پرامن نہ رہا جائے گا. یہ عوام بہت گرم ہے, عوام لڑنے کو تیار ہے, اور اگر انہوں نے اس طرح کیا تو یہ ان کو چیر پھاڑ کھائیں گے. یہ عوام بہت غصے میں ہے اس وقت. سر پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ اس ٹائم جنگ جو ہے وہ آئین اور قانون کی جنگ ہے. آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عدالتوں سے آرڈر لے کے آپ لوگ یہاں پہ آتے ہو, لیکن یہاں پہ وہ بات مانی جاتی ہے جو فیصل واڈا کرتا ہے. سر فیصل واڈا کو آپ کیا پیغام دیں گے اڈیالہ جیل سے آج؟ سر وہ لومڑ کہاں کا فیصل واڈا ہے, وہ تو بندہ ہی نہیں, انسان ہی لگتا. اس کی شکل دیکھی آپ نے, شکلوں پر نہ کرتوت آ جاتے ہوتے ہیں. یہ ایک واضح پیغام ہے ان لوگوں کے لیے. ان کے چہرے دیکھو اور ان کو پہچانو. چہرے آپ کے ضمیر کی گواہی دیتے ہیں. اور میں آپ سے کہوں کہ عمران خان کو آزاد کرو. عمران خان آزاد ہوں گے, پرامن الیکشن کراؤ, شفاف الیکشن ہو, اور جو جیتے وہ برسر اقتدار آئے. اور انشاءاللہ عمران خان آئیں گے, کیونکہ پہلے 2 تہائی ہم کہتے تھے, ہم کہتے ہیں
100% इमरान खान है अब हर तरफ। सर आपका ताल्लुक पंजाब से है, कहते हैं पंजाब से लीडरशिप नहीं निकलती, वर्कर निकलते हैं, लेकिन आज हमने आपको देखा कि आप यहाँ पे पहुँचे हैं, आपके साथ कितने लोग आए हैं। और सर आप एक आखिर में ये भी बताइए कि इमरान खान का कौन सा ऐसे जुर्म है जो उस पर कदगनें लगाई जा रही हैं, पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और आखिर में उसको अब रियासत के लिए ख़तरा करार दिया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इन्हें अपनी दुकानों का खौफ है, जो ये कारोबार कर रहे हैं इस कारोबार का खौफ है कि ये छिन जाएंगे, ये DHA छिन जाएंगे, ये इनकी फैक्ट्रियाँ छिन जाएंगी इनसे, क्योंकि सारा पाकिस्तान का माल है, इस अवाम का माल है, जिसको ना तो ये टैक्स देते हैं ना कोई चीज़ करते हैं अवाम के लिए, हमेशा सारे फ़ायदे ये खुद ले जाते हैं। अब आप एक आम पाकिस्तान को देख लो और एक आर्मिस्तान को देख लो, अब ये इस तरह से हो गया कि सजे सजाए इलाके उनके हैं और जो दूसरे लोगों के इलाके हैं वो बेचारे गुरबा की ज़िंदगी बसर कर रही है अवाम। तो हमें इंसाफ करना है, हमारी तहरीक इंसाफ है, हम इस इंसाफ को लाएंगे, मुल्क को सारे को एक जैसा बनाएंगे और खूबसूरत कर जाएंगे इस पूरे पाकिस्तान को। थैंक यू सर। आप अडियाला जेल पहुंचे हैं, सेनेटर हैं, रहनुमा PTI के यहाँ पे अडियाला जेल पहुंचे सर, आज फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, आप क्या कहेंगे? देखिए, इसी वजह से तो आज इमरान खान क्यों है, इन लोगों की वजह से है इमरान खान जो ये कर रहे हैं। हम तो इनको बोल बोल के समझा के कि इमरान खान एक ही बात करता है इस मुल्क में कि आप कानून चाहिए, हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, वो एक काम ये इस मुल्क में नहीं करते हैं। और आज इमरान खान जिस जगह पे खड़ा है पूरी दुनिया को पता है। आप यकीन करें, हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं या फॉरेन मीडिया आता है, अभी इधर से फॉरेन मीडिया होकर गया है और उन्होंने हमसे पूछा है कि ये क्या हो रहा है, हमने कहा आप खुद देखें कि ये इस मुल्क में हो रहा है, कानून नहीं है इस मुल्क में। इमरान खान के लिए लोग खड़े हैं, आप कैमरा घुमा के दिखाएं लोगों को अपने कैमरे के जरिए कि कितने लोग आए, सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने मना किया है कि आपने नहीं आना, तो इसीलिए लोग आए हैं। सर फैसल वाडा ने कहा था कि कोई नहीं आएगा, जो आएगा उसकी ऐसी की तैसी कर लेंगे। आप सेनेट में हैं, फैसल वाडा भी सेनेटर हैं। सर फैसल वाडा क्या बोलते हैं, आप उसको क्या कहेंगे अडियाला जेल से आज? उनको आप ये कहें, हमने भी ये बार बार कहा है उनको कि अगर अदालत से आपको इजाज़त मिलती, आखिर ऐसा कौन सा कानून है इस मुल्क में जो कि आपको इमरान खान से मिलने से रोकती? अदालत का ऑर्डर जो है तो वो इस मुल्क में कानून है। और इस जगह पे आप सर अगर आज जो है आज अगर मुलाकात मोहब्बत जो है ना दिन ब दिन लोगों इमरान खान के लिए लोगों की मोहब्बत जो है ना वो दिन ब दिन इसीलिए बढ़ती जा रही है। सर आखिर में जुल्म है। आखिर में बताएं, अगर आज मुलाकात नहीं होती तो फिर क्या हिकमत अमली आप लोगों की? हिकमत अमली तो देखें तो बहनें बैठी हैं या पार्टी है, उसमें फैसला होता है कि आगे हमारी क्या हिकमत अमली है, लेकिन अवाम का जो फैसला होगा ना वो हम करेंगे और वो हमने किया है। और वो खान साहब ने यही इंश्योर किया कि हम इस मुल्क में वही करेंगे जो अवाम चाहती है। तो हम बैठे हैं खान साहब के लिए क्योंकि वही इस मुल्क के लिए आखिरी उम्मीद है। मैंने यूसुफ खान हमारे साथ औरंगजेब से यहाँ पे मौजूद है अडियाला जेल के बाहर। सर आज फिर फैमिली को इजाज़त नहीं दी गई मुलाकातों की, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यही तो हम रोज़े अव्वल से यही कहते हैं, यही फरियाद करते हैं, यही रोते हैं कि एक कैदी को मतलब फैमिली की इजाज़त पाकिस्तान के आइन में कानून में लिखा है और सब लोग इस तरह अंदर मुजरिम है जो मतलब कातिल है, अगवाकार है, मुख्तलिफ़ किस्म उनको इजाज़त है। और एक ऐसे अजीम लीडर को, पाकिस्तान से सबसे बड़ी लीडर को वो मुलाकात की इजाज़त नहीं देते हैं। तो ये अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं, अपने आप को खुद मतलब आवाम को मतलब जो नफ़रत बढ़ रही है एक तरफ से। जब हम पूछते हैं कि मुलाकात क्यों नहीं होती है तो कहते हैं ऊपर से खून है। सर तो ये तो उनको खुद भी कहना चाहिए कि हमारा नाम क्यों लेते हैं। ये कहते हैं कि हमें ऊपर से इजाज़त नहीं, जब उसका हम नाम लेते हैं फिर ये भी मतलब गिला करते हैं, शिकत है तुम हमारी नाम लेते हैं तो हम किसका नाम लेंगे। अगर आप अदलिया पे जाए वो कहते हैं ऊपर से आर्डर है, अगर आप थाने पे जाए या DPO के साथ बात करते हैं हमें ऊपर से आर्डर है। ये ऊपर वाले खुद उसको कह दे कि हमारा नाम न लिया हो या खुद वो पीछे हो जाए। तो ये जो जुल्म कर रहा है ये हमें मना कर रहा है, ये हमें धमका रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। धमकियों से काम नहीं चलता, धमकियों से हुकूमत नहीं चलती, कानून हुकूमत ही चलती है। माशी पॉलिसी से मुल्क आगे चल सकता है एक कानून से, एक आइन से, एक आइन के इम्प्लीमेंटेशन से। तो आपने मुल्क के लिए कुछ करना है सर, न कि आप बढ़ के मारे कि
दो जो तो सर आपने आइन कानून की अदालतों की सारी बातचीत की सर, अदालतों की नहीं मानी जाती, लेकिन फैसल वाडा जो शाम को 8 बजे टीवी पे बैठ के जो बातें करता है वो मानी जाती हैं और उस पर अमल दरामद भी होता है। जैसे उन्होंने कहा कि मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी, एक और दूसरा उसने कहा था कि मंगल वाले दिन अगर अडियाला जेल कोई पहुंचा तो उसकी हम ऐसी की देसी कर देंगे। सर उसको क्या कहेंगे? सबसे पहले तो वो अपने आप को मतलब डिक्लेयर कर दे कि वो किसका पार्टी का है, ठीक है ना। अगर उसमें इतने मतलब जुर्रत है, गैरत है, तो वो कह दे कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का या DGSPR का मैं मतलब एक टाउट हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो पहले तो वो क्लियर के छोड़े उसकी बातें। अगर हम इसके बातों पे चले जाए तो इस मुल्क का क्या बनेगा? सर बतौर एक रुकन कौमी असम्बली आप मुतालबा करेंगे कि फैसल वाडा को डिसऑन किया जाए? बिल्कुल मैं काम करता हूँ, मैं क्लियर कहता हूँ कि इसको डिसऑन किया जाए कि किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। ये खुद मतलब किसी की मतलब बूट पॉलिश पे इधर आगे इधर पहुंच गया और वो हमें धमकियाँ दे रहे हैं और अब ये अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर सकते। शाम को मतलब ठीक है कि व्हाट्सएप उसको मैसेज आता है कि यूँ मतलब आपने बोलना है वो सर आखिर में ये बताएं कि इमरान खान साहब का कौन सा ऐसा जुर्म है जो वो 2.5 साल 3 साल से फैमिली के साथ जेल में कैद है और उसके मुलाकातों तक इजाज़त नहीं है? सर कौन सा ऐसा जुर्म है? ये उसका ये जुर्म उसका ये है कि वो इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाना चाहते हैं, इस मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करना चाहते हैं, इस मुल्क को वो ये पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन करना चाहते हैं। ये जो लोग हैं ग़ुलाम लोग हैं, ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो ग़ुलाम लोग हैं, ये इस मुल्क को आज़ादी नहीं दिलाना चाहते। ये एक वाहिद लीडर है कि अपनी ज़िंदगी उसने दाव पे लगाया, अपनी पूरी फैमिली को उसने अपने दाव पे लगाया, अपने मतलब बीवी को, अपने बहनों को। आप रोज़ाना देख रहे हैं कि वो हर मंगल को इधर आते हैं, जुमेरात को भी आते हैं, कोशिश करते हैं, अदालत में दर बदर फिरते रहते हैं। तो ये उसका जुर्म है, बाकी कोई जुर्म नहीं। सर आखिर में शार्ट ये सवाल का जवाब दें, ना रुकन असम्बली ना कोई सीनियर रहनुमा PTI का, बतौर एक कारकुन आप क्या डिमांड करेंगे? इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए? देखो मैं यही डिमांड करता हूँ कि ये एक ही उम्मीद है पाकिस्तान कि वो हर एक की आंखों में आंखें डाल सके। ये नहीं कि मैं इदारों की बात नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात करता हूँ। ये इस मुल्क को आगे लेना चाहते हैं, ये इस मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। आज तक मुझे बताया कि इसके नाम पे कोई चीज़ हो, या कोई उसने प्लाट लिया हो, या कोई उसने मार्केट बनाई है, और कोई मतलब और कोई इस तरह चीज़ें में फंसा हुआ। तो इस तरह लीडर को इस तरह पंसाना, उसका टाइम ज़ाया करना, या उसको जिस तरह बटों को सज़ा होगी, ये इस मुल्क की ये रविश चल रही है, या टाइम ज़ाया करो इस पर। सर उसने तो कौम बना दी, कौम को सब कुछ बता दिया, लेकिन कौम उसके लिए क्या करेगी? आप क्या मुतालबा करेंगे कौम के लिए? मेरी यह मुतालबा है कि इमरान खान जो अंदर है, जिस केस में अंदर है, ये जो मुकदमा लड़ रहा है, ये पूरी कौम की मुकदमा लड़ रही है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकदमा नहीं लड़ रही है। तो मेरी कौम से ये अपील है, स्पेशली अपील है कि ये देखो, ये वक्त गुजरता जा रहा है, ये अपने नहीं लड़ रहा है, ये हमारी मुकदमे में, हमारी तुम्हारी मुकदमे में अंदर परसा हुआ है। खुदा के लिए इसके लिए निकले। यूसुफ खान साहब आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, हमने असम्बली में आपको देखा, बड़ा फ्रंट पर खेलते हैं। सर अरकान असम्बली अडियाला जेल नहीं आते जितनी तादाद में हैं, क्या उनसे कोई मुतालबा करेंगे आप? देखो वो इस तरह हमें कोई ग्रुप में इस तरह नहीं होता कि तुमने मतलब फलाने आपने बिल्कुल आपने जाना है इस दिन पर, जिस तरह मतलब मोहब्बत में आ जाते हैं। हाँ मोहब्बत में आ जाते हैं। बाकी अरकान की भी काम शाम होते हैं, हर रोज़ आना जाना, मतलब असम्बली को मतलब अटेंड करना। कल भी हमारी असम्बली थी, आने वाले कल के फिर भी। इकबाल अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जहाँ भी हम देखते हैं, चाहे वो असम्बली हो, अडियाला हो, हाई कोर्ट, तो फ्रंट पे लड़ते हैं और बानी रहनुमाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर आज फिर मुलाकात का दिन है, फिर आप लोग अडियाला जेल पहुंचे हो, मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, क्या कहेंगे? क्या ऐसे जुर्म है इमरान खान का जिसको इतना कहते तन्हाई में रखा गया है? खान साहब की रिहाई की बात हो रही थी, बात रसाई तक पहुँच चुकी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखो ये तो सवालिया निशान है, ये जो बुनियादी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं कि एक तरफ हाई कोर्ट कह रही है कि मंगल वाले दिन फैमिली की भी मुलाकात होती है और जुमारात वाले दिन पार्टी कायदीन की मुलाकात होती है। हम आज आए हैं मुलाकात के लिए, हुकूमत भी दावे कर रही है कि हम मुलाकात करते हैं, वहाँ उनको सहूलतें देते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ पे कोई मुलाकात नहीं हो रही है, यहाँ पे उनको सहूलतें नहीं है, यहाँ पे उनके साथ जुल्म हो जाती हो रही है। लिहाजा हम आज आए हैं, पुरअमन है, यहाँ पे पुरअमन बैठेंगे। लेकिन ये याद रखना, अगर खान की मुलाकात नहीं होती और पार्टी की तरफ से हिदायत हो जाती है, तो मैं दावे से ये कलम ऐलान कह रहा हूँ कि हम फिर जाएंगे अडियाला, और फिर तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पे होगी, इदारों पे होगी कि ये जुल्म और जबर जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में ये कर रहे हैं, इसको ये ख़त्म करना होगा। और हमने
جو طریقہ اختیار کیا ہے ان کے دائرے میں ہم اپنی تحریک چلائیں گے. تھینک یو سر.